अकाली दल च बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। अकाली विधायक मनप्रीत इयाली ने न सिर्फ राष्ट्रपति चोणां च पार्टी फैसले उलट जाके चोणां का बॉयकट किया, बल्कि पार्टी लीडरशिप च बदलाव की भी मांग रख दी है। राष्ट्रपति चोण दे लई वोटिंग वाले दिन ही अकाली दल दे विच बगावत होगी ते बगावत की वजह भी अकाली दल वालों एनडीए के उम्मीदवार नूं दिता समर्थन बनी है, क्योंकि अकाली दल ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक दे विच वोट पाउण दा फैसला लिया सी। पर अकाली विधायक मनप्रीत इयाली नूं पार्टी का यह फैसला रास ना आया ते राष्ट्रपति चोणां दा ही बाईकाट कर दिता। ते मनप्रीत इयाली ने पार्टी नाल नाराजगी जताउंदे कहा कि पार्टी ने ना तो उन्हां दी कोई सलाह लई ते ना ही फैसले तो पहला सिख कौम दे नाल कोई विचार चर्चा की गई। हालांकि मनप्रीत इयाली ने यह भी साफ किया है कि उन्हां वल्लों एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू का कोई भी विरोध नहीं है, पर बीजेपी सरकार साडे मसले हल नहीं कर रही। क्योंकि जो भाजपा का उम्मीदवार आ वो पछड़े कबीलियां दे विचों आ, उस नाल कोई विरोध नहीं, लेकिन जो पार्टी वालों फैसला लिया गया वोट पाउण दा, उहदे लई मैं समझदा कि मेरे तो भी कोई सलाह नहीं ली गई, पुछया नहीं गया। उहदे नाल ही मैं समझदा कि जिहड़ी सिख कौम तो भी उहदे बारे कोई राय नहीं ली गई। पंथ की जिहड़ी सोच हैगी आ, पंथ की जो भावनावां ने, उन्हां अनुसार ये जिहड़ा बाईकाट करन दा फैसला लिया। मनप्रीत इयाली इत्थे नहीं रुके ते पार्टी लीडरशिप दे विच तब्दीली दी भी मंग रख दित्ती ते विधान सभा चोणां च हुई हार तो बाद आत्म मंथन दे लई दरअसल अकाली दल ने जो कमेटी का गठन किया सी, उसे कमेटी की रिपोर्ट का हवाला भी मनप्रीत इयाली ने दिता ते इकबाल झुंदा कमेटी की रिपोर्ट लागू करन दी मंग रख दित्ती। जिहड़ी पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी आ, जिसने हमेशा ही पंजाब के हक्कां लई बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने, लेकिन अज जो हालात पार्टी दे बने ने, अज 3 सीटां साडे कोल रह गईयां ने, किते ना किते उहदे विच जो पार्टी वालों पिछले समय च गलतियां कीतियां गईयां, कुछ गलत फैसले लए गए ने, मैं समझदा वो भी एक कारण ने। जे आउण वाले समय दे विच पार्टी चाहुंदी आ दोबारा मजबूत होना, अपने पैरों ते खड़ा होना, तां जो लोकां दीयां भावनावां ने, सिख कौम दीयां भावनावां ने, उन्हां अनुसार पार्टी काम करे। मनप्रीत इयाली दे बागी सुरां तो बाद अकाली दल का भी बयान सामने आया। अकाली दल का कहना है कि मनप्रीत इयाली दे इस बयान का नोटिस लिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। उधर आम आदमी पार्टी इयाली दे कदम नूं बिल्कुल सही ठहरा रही है, जबकि बीजेपी नूं इस दे विच अनुशासनहीनता नजर आ रही है। देखो उन्हां दी पार्टी दा मसला, पर इयाली दा स्टैंड दुरुस्त है कि जो तुहाडे केंद्र दे नाल इन्ने मुद्दे बीजेपी पंजाब नूं इन्ना खराब कर रही, डायरैक्टली इनडायरैक्टली पंजाब दी होंद नूं मतलब खतरा बनया पिया उन्हां कोल, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ द्रौपदी मुर्मू ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। खैर अकाली दल इस बगावत नूं शांत करन दे विच किन्ना कामयाब हुंदा है, ये आउण वाले दिनां 'ਚ ही साफ होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अकाली दल के विधायक सुखविंदर सुखी ने मनप्रीत इयाली नूं पार्टी अनुशासन च रहण दी सलाह दित्ती है। श्रोमणी अकाली दल के विधान सभा के अंदर साडे लीडर ने, उन्हां वल्लों अज दी इस चोण का बाईकाट कर दिता गया। मैनूं बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जिहड़ा फैसला सर्वसम्मति ना होया होवे, वो फैसला कल 12:30 बजे 1 बजे तक भी जिहड़ा फैसला उन्होंने मन्निया गया होवे,
ਅੱਜ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਵੱਜਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਗਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 4809 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿਗਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ MP ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ MLA ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ MLAs ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 117 MLA ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एक अच्छा प्रेसिडेंट आना चाहिए जो पहले जैसे प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। जब पार्टी देती है कैंडिडेट देती है उस टाइम तो वो पार्टी का कैंडिडेट, उसके बाद वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट और हिंदुस्तान की आवाज़ है। तो जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो देश के लिए काम करें और देश को आगे लेकर जाए। ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 18 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਇਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ।